السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب وعلیکم العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے خیریت ہیں سے آپ؟ ہیں؟ جی الحمدللہ رب الحمدللہ۔ العالمین۔ اس لائیو شو میں آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ جی محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کیا جائے۔ جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب بہت پیارے انداز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جی، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جی، میں محمد ممتاز رضا تاجی قادری اور میں کوڈرما جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور اس وقت ممبئی کے شہر مدرسۃ المدینہ آن لائن ممبئی میں خدمت تدریس ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، مزید آپ سے ہم جانیں گے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی اور آپ بہترین نعت خواں بھی ہے الحمدللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں جو آپ کو بہترین اپنے دل سے جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ خیر ماشاءاللہ، آپ نے جو کہا بہترین نعت خواں میں تو کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ جو کچھ ہوں یہ سب ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ کچھ پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام کا چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ یہ کلام وہ کلام ہے جو ہر کلاموں کا امام ہے نا۔ آئیے میرے ساتھ درود پاک آپ لوگ بھی مل کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اسے رواں پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اسے رواں
پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کسے کہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کسے کہے تیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احباب، تھوڑا نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا ہے جس کے کارن شاید ان کی آواز کٹ رہی ہے۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید ان کا لنک ٹوٹ رہا ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، ہمارے شاکر بھائی بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، تو کاش کہ لائیو شو میں آپ کا بھی انتظار ہے، آپ بھی آ کر جو ہے سامعین کو دلوں کو مطمئن کرے، کبھی آپ بھی وقت دیں۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید بات نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رمضان المبارک کے حوالے سے ہم کچھ احادیث طیبہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی حضور، قاری صاحب تشریف لا چکے۔ جی جی سماعت فرمائیے۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیب نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ عز و جل تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی، دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے، اس امید پر کہ راہ پائے۔ تمہارے لیے روزہ کی رات میں عورتوں سے جمع حلال کیا، اور تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جمع نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ عز و جل اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچے۔ روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی، ان میں سے بات ذکر کی جاتی ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں ممتاز رضا قادری تشریف لائے تھے، لیکن نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جڑ نہیں پا رہے ہیں، تو جب تک ہم آئیے
उनका इंतज़ार करते हैं। हदीस पाक सुनते रहें और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल जानें और इस माह रमज़ानुल मुबारक की इज़्ज़त व एहतराम करें और खूब खूब इबादत करें। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। आपने सुना कि जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हमारे नात खां मुमताज़ रज़ा कादरी साहब की भी तशरीफ़ आवरी हो गई। आइए कंटिन्यू करेंगे जब तक इनकी नात खानी सुनते हैं। माशाल्लाह जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आवाज़ कट गई थी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जी जी, कोई बात माशाल्लाह क़ारी साहब के बयान हो रहे थे। आइए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्ली हबीबिना अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। खूबसूरत कलाम में आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। इरशाद कलाम आला हज़रत ही है, माशाल्लाह। अंदाज़ इसका माशाअल्लाह। अलग है, सुनेंगे अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, नहीं अच्छा लगे तब भी सुभान अल्लाह, है ना? सुभान नहीं अल्लाह नहीं, कहेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। अक्सर आपको मिलेगा जी जी। कि नूरी नूरी जलवा तेरा, नूरी नूरी जलवा तेरा, सारा आलम सदका तेरा। नूरी सुभान नूरी अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा तेरा, सारा आलम सदका तेरा। मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता, नूरी नूरी जलवा तेरा, सारा आलम सदका तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुजीदा शफात का सुनाते जाएंगे, सुभान पेश अल्लाह हक सुभान अल्लाह। मुजीदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुझे दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजिंदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजिंदा शफात का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते सुभान जाएंगे। अल्लाह सुभान नूरी अल्लाह। नूरी जलवाते सारा आलम सदका तेरा। मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता, नूरी नूरी जलवा तेरा, सारा आलम सदका तेरा। और ये भी शेर समाप्त करें इरशाद। कि दिन निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आग किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आग किन आँखों से वो। या हबीब अल्लाह हमसे प्यासों के लिए, हाँ हमसे प्यासों के लिए, हाँ हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। नूरी नूरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आलम सदका तेरा मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता नूरी नूरी जलवा तेरा बहुत खूब। सारा आलम सदका तेरा। और ये भी शेर समात फरमाए। आला हजरत इरशाद है। फरमाते हैं कि वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, 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 वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। या नबी अल्लाह जुर्म खुलते जाएंगे हाँ, जुर्म खुलते जाएंगे हाँ, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जलवा बहुत खूब, तेरा सुभान अल्लाह। सारा बेशक आलम सदका तेरा मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। और मक्ते का शेर समात फरमाए कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। या नबी अल्लाह दम में जब तक दम है हाँ, दम में जब तक दम है हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। सल्लु अलल हबीब सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सल्लल्लाहु तआला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी इरशाद हो आगे। जी कारी साहब। हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं उनसे अर्ज है कि लाइक और कमेंट करते रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जो ये कलिमात है, आपने सुना है कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। जबान पे बहुत हल्के है लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इसलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते रहे और इसको शेयर करते रहे ग्रुप में, प्राइवेट मैसेजेस में, और कमेंट करते रहे। और फरमाइश भी कर सकते हैं हमारे नातखा कारी मुमताज़ रज़ा साहब को, जो आपको पसंद हो नात, अगर इन्हें याद हो या इन्हें मालूम होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। जी कारी साहब सुनाएं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने लाइव आकर के देख रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और इस कोरोना बीमारी से अल्लाह पाक हम सबको महफूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
جی، اور رمضان کے حوالے سے کچھ کلام میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو جی جی اس جی میں بالکل. کمنٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ صدائے بلند کریں گے. جی جی بے شک ارشاد ہو. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا اللہم صلی حبیبنا. علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آیا، رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آ گیا، رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آ گیا، جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آ گیا، ماہ بے شک رمضان سبحان آ اللہ گیا، سبحان اللہ. ماہ رمضان آ گیا. آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے، کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے، کہ لے کے اب دن یہ سہانی، لے کے اب دن یہ سہانی ماہ رمضان آ گیا، 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 آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو راضی، آؤ اے بھائیو آؤ کر لو اب رب کو تو راضی، آؤ اے بھائیو آؤ کر لو تو رب کو راضی، کہ بندوں کو رب سے ملانے، بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آ گیا، آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے تو فیض، بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے تو فیض، بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے تو فیض، بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے تو فیض، بخش دے مجھ کو الہی ماہ غفران کے تو فیض، مغفرت سب کو دلانے، مغفرت سب کو دلانے ماہ رمضان آ گیا، 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 کہ مجھ کو آزاد جہنم سے الہی کر دے، مجھ کو آمین آزاد ثم آمین. جہنم
से इलाही कर दे मुझको आजाद, जहन्नम से इलाही कर दे। बाग जन्नत के दिलाने, बाग जन्नत के दिलाने, बाग जन्नत के दिलाने, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया। और आखिरी शेर समाअत फरमाए कि मैंने जो काम खुद हाथों से बिगाड़े अपने, मैंने जो काम खुद हाथों से बिगाड़े अपने, मैंने जो काम खुद हाथों से बिगाड़े अपने, मेरी बिगड़ी को बनाने, मेरी बिगड़ी को बनाने, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया। और मक्ते का शेर समाअत फरमा ले कि मग़फ़िरत का है ये अशरा, मग़फ़िरत का है ये अशरा, मेरी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत का है ये अशरा, मेरी बख्शिश फरमा। जोश रहमत का दिखाने, जोश रहमत का दिखाने, जोश रहमत का दिखाने, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया, माह रमज़ा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, आपने बताया कि आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने आप जो पढ़ाते हैं इससे क्या सिस्टम है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हमारा शोबा जो ऑनलाइन का एक चलता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा शोबा, बहुत प्यारा शोबा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है वो शोबे में सिर्फ बच्चे नहीं, जवान नहीं, बल्कि 70 साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल से लेकर के 3 साल से लेकर के 70 साल, 65 साल के हमारे जो है वो बुजुर्ग हजरात भी माशाल्लाह इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जो है वो हमारे हिंद में एक ब्रांच नहीं है, बल्कि 5 से 6 ब्रांच माशाल्लाह खुल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो घर बैठे लोग तालीम हासिल करते हैं और अपने जो है वो स्काइप के जरिए, मोबाइल के जरिए कुरान पाक हिफ्ज भी करते हैं, नाजरा भी करते हैं, कवायद भी पढ़ते हैं, और साथ में जो दरस निज़ामी भी करते हैं। जो ख्वाहिश रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास जो है वो चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कारी साहब, भी तो बहुत ही सुनहरा मौका है। ये लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर में कैद है, बंद है, और सारे लोगों के जी पास वक्त ही वक्त है। तो क्या ही बेहतर जी जी होता जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता है, या पढ़ना तो आता है लेकिन जी तजवीज से पढ़ना नहीं आता है, तो जी जी काश ये माशाल्लाह। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में अगर दाखला अगर ले ले तो बहुत ही बेहतर होता। बहुत माशाल्लाह। देखिए हदीस पाक भी है, रुब्बा कारी लिल कुरानी वल कुरानु यनानु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। अल्लाह अकबर। अब पता नहीं जी कि जी। उनमें से क्या हम भी तो उसमें शामिल हैं, है ना? क्योंकि कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए, कुरान क्या है वो हम समझ नहीं पाए। हम अच्छे अंदाज में जो है वो हमें कुरान पढ़ना आता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑनलाइन के जरिए आज जो है वो मैं यकीनी बता रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से लोग ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस जो चलते रहती है मतलब के हमेशा, और जो है वो कुछ कॉल जो है वो आए थे कि
लोग जो है वो दाखिला कराने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन जो है वो अभी पेंडिंग में दाखिला जो है वो 3000 जो है वो हमारे निगराने जो इसका ऑनलाइन के निगरान है वो फरमाते हैं कि अभी जो पेंडिंग में जो चल रहे हैं ना वो 3000 लगभग जो है वो दाखिले के लिए लोग जो तैयार है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घर से पढ़ना चाहता हूँ, कुरान पाक में सीखना चाहता हूँ, मैं हिफ्ज करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन जो है वो हमारे पढ़ाने वाले जो होते हैं इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुदर्रिसीन अभी कुछ कम है, और हर ब्रांचेज में मुदर्रिस जो है वो लगभग 20 से 25 तक है, जिसमें से 6 ब्रांचेज हमारे हिंद में भी चल रहे हैं। तो अच्छा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह वो बता दे, कारी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो 6 ब्रांच है कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा मुझे बता दे। जी, ये एक हमारे मुंबई में ही चल रहे हैं, मोहम्मद अली रोड, फैजान मदीना। उसके बाद दूसरा जो है वो नागपुर है, जबलपुर है, बार्शी है, कटक है, एक हमारे उड़ीसा में भी खुल चुके हैं माशाल्लाह, कटक में। और माशाल्लाह। एक हम यहीं पे महाराष्ट्र में धानु एक जगह सुने होंगे, है ना। तो जी। एक मुंबई, धानु, जबलपुर, बार्शी, और एक जो है वो नागपुर, और एक कटक, ये जो है वो अभी ब्रांचेज जो 6 हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी कहा कि मुदर्रिसीन की कमी है, जी जी जी। देखिए, तो कुरान पाक हर कोई पढ़ा सकता है ना, लेकिन जिस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए, पहले हमें जो है वो इसकी तरबियत मतलब होनी चाहिए। क्योंकि हम तो पढ़ाना जानते हैं कुरान पाक, लेकिन हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ाना चाहिए, वो हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए जो है वो पहले मुदर्रिस तैयार किए जाते हैं, कोर्सेज किए जाते हैं, तजवीद की पहले जो है वो पढ़ाई होती है, हमारे मुदर्रिस कोर्स होते हैं। तो वो कोर्स करके, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है मुदर्रिस सारे लोग पहले उसके जो है वो ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग होने जी के जी। बाद फिर इसमें जो है वो हमारे मुदर्रिस लोग आते हैं, पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो लॉकडाउन से पहले एक कोर्सेस ऑनलाइन के जरिए मतलब मुदर्रिस के लिए बिलखुसूस हुआ था। तो वो कोर्स करके अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मुदर्रिस अपने अपने जगह पे जो है वो तदरीस कर रहे हैं। फिर भी जो है वो अभी बहुत मुदर्रिस की हाजत है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिन में ये सब जो है वो हल हो जाएंगे। और अभी घर बैठे मुदर्रिस हमारे मुदर्रिसीन पढ़ा रहे हैं, है ना। कोई घर बैठे पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं जहाँ पे फंसे हुए हैं वहां से वो पढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लासेस जो है वो शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि मुदर्रिसीन की कमी है, तो हमारे बहुत सारे हुफाज की तो कमी नहीं है, बहुत सारे हुफाज है जो आज मदरसों की तलाश में है कि काश कोई मदरसा मिल जाए कि हम पढ़ा सके। तो बस मैं आपने उनसे कहा यही अर्ज कर। हुजूर एक मिनट, आपने कहा कि पहले जो है पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो तलबा को पढ़ाए और उनकी क्या सलाहियत है, पहले उनको सिखाया जाता है, यानी मुदरिस कोर्स कराया जाता है। तो आप मुझे जी बताएं कि अगर कोई करना चाहे मुदरिस कोर्स, कितने महीने का ये कोर्स है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स जो है वो ज़्यादा दिन का नहीं है। देखिए, लोग जो है वो इल्म हासिल करते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल ये लगा देते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना हमें ये मालूम नहीं हो पाता कि हम कुरान किस तरह पढ़ें और किस तरह जो है वो पढ़ना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जी मुदर्रिस कोर्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ़ ओनली 5 महीने के होते हैं ना। तो जिसमें से 5 माशाल्लाह। महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स अगर कर लेते हैं, तो किस अंदाज में हमें पढ़ाना चाहिए, मुदर्रिस को कैसा होना चाहिए, तलबा के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए, मतलब बाज़ाब्ता अच्छे अंदाज में पहले तरबियत जो है वो उनकी होती है। और 5 महीने ये जो कोर्स कर लेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें महसूस होगा कि जो 7 साल 8 साल में हम जो नहीं सीखे हैं, तो 5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ इसमें हासिल किए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हर जो है वो हुजूर जो भी पढ़ाना। जी अगले सवाल पे हम आएंगे, इससे पहले कि आपकी नफखानी हो जाए, एक और इंशाल्लाह मजीद सवाल एक नफखानी के बाद फिर करते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई भोजपुरी में कलाम हो तो पेश कीजिए, काहे कि हमारे यूपी बिहार और झारखंड के लोग भी सुनते होंगे, तो यूपी बिहार वाले को बहुत ज़्यादा ही भोजपुरी पसंद है। तो अगर भोजपुरी कलाम अगर आपको याद हो तो इरशाद हो, वरना आपको जो पसंद हो वो पढ़े। भोजपुरी कलाम तो इस वक्त मेरे पास तो है नहीं, है ना।
نہیں ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند ہو ایک بار پڑھ دیں۔ انشاءاللہ تب تک درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ایک نعت رسول میں پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا کلام ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا ماشاءاللہ، اور اچھا لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی جی آ رہی ہے آواز بالکل۔ ماشاءاللہ۔ کہ جو کوئی غم ستائے تو سبحان اللہ، بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین جی جی کنٹینیو کریں۔ جی حضرت۔ جی جی ارشاد ہو۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید آف لائن ہو گئے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے سنا کہ قاری ممتاز رضا صاحب آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، تو جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں جا کے قرآن سیکھ سکے، پڑھ سکے، کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کے وقت دے سکے، تو ان کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن کرائے اور گھر بیٹھے من چاہے اپنے وقت کے مطابق آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی طرف سے جو شعبہ ہے آن لائن ناظرہ، حفظ اور درس نظامی عالم کورس، اور ساتھ ہی ساتھ عربی لینگویج کورس اور بہار شریعت کورس، اور بھی بہت سارے کورس جو کرائے جاتے ہیں آن لائن، تو آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھے ٹائم پاس کرتے ہوں گے، کوشش کرے آن لائن داخلہ لے لے اور خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سیکھ کر سکھائے۔ دیکھیے جیسے کہ آپ نے سنا کہ قرآن تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا لائیو آ کر کہ قرآن بغیر تجوید کے پڑھنا حرام ہے، اور جو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اس پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن تجوید سے سیکھیں، اور ہمارے مدرسوں کے حفاظ جب فارغ ہوتے ہیں تو مدرسوں میں پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم تو پڑھے ہیں لیکن پڑھانے کی
जो सलाहियत है, पढ़ाने के जो तरीके हमने सीखे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से मुदर्रिस कोर्स कराया जाता है, 5 महीने का ये कोर्स होता है। तो इस कोर्स में कुरान पाक अदर के साथ पढ़ाया भी जाता है और तजवीद की किताबें भी पढ़ाई जाती है और फ़र्ज उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। यानी बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि एक मुदर्रिस को तदरीस के लिए तैयार कर दिया जाता है, एक कामयाब मुदर्रिसीन बन जाता है ये मुदर्रिस कोर्स करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुदर्रिस कोर्स करने के बाद पूरे हिंद भर में जहाँ भी जगह होती है, जहाँ भी नए मदरसे खुलते हैं, वहाँ पे जगह भी दी जाती है। तो जो भी हजरात जो हुफाज हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो कोशिश करें, अगर आप हाफिज हो चुके हैं और कहीं किसी मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी में आए और मुदर्रिस कोर्स करें। इंशाअल्लाह सीख कर सिखाएंगे तो उसकी बात ही अलग है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हुफाज हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले हैं कि उनके पढ़ाई को देखकर और सुनकर बहुत अफसोस होता है। बहुत ही गलत पढ़ाते हैं, जिसके कारण तलबा की ज़िंदगी खराब हो जाती है। हाफिज तो बन जाते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे मदरसे में दौर के लिए जाते हैं या इमामत की जगह पे जाते हैं, तो हाल ये होता है कि जो पीछे लोग सुनने वाले होते हैं, तो ये कहते हैं कि इनको सही पढ़ना नहीं आता। तो फिर वो अच्छे जगह पे टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते, फिर उनकी समझे कि ज़िंदगी की मुस्तकबिल खराब हो जाती है। तो इसलिए आप सबसे अर्ज है, जो मुदर्रिसीन है, जो हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, जो नाज़रा पढ़ाते हैं, उनसे अर्ज है जी, उनसे अर्ज ये है कि आप अगर नहीं जानते हैं पढ़ाना तो गलत ना पढ़ाएं, आप खुद ही तजवीद सीखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाफिज हो चुके हैं, 10 साल 20 साल 25 साल से जो है मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो जो है आप सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हदीस पाक में है कि इल्म सीखो माँ के पेट से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अगर आप नहीं सीख सकते तो ऐसे मुदर्रिसीन को रखिए जो सही से पढ़ा सके, तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ा सके। नहीं तो मदरसों का बहुत बुरा हाल है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। आगे हम कंटिन्यू बात करेंगे, हमारे कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं जी। बहुत अच्छी प्यारे अंदाज में जो है आप नफखानी कर रहे थे। इरशाद फिर से जो है समाप्त करें। जी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु या सल्लम रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। कि सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को
چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا کہ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں بھی سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا کہ کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لے سبحان اللہ بہت خوب بے شک سبحان اللہ ناظرین نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ بار بار تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو حفاظ کرام ہے تو کوشش کرے مدرس کورس کرے اور مدرس کورس کرنے کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو کہیں نہ کہیں اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو آن لائن میں آپ پڑھا سکتے ہیں اگر آپ آف لائن مدرسوں کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو دعوت اسلامی مدرسہ دے گی پڑھانے کے لیے اور بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے یہ سیکھنے کا سکھانے کا اس لیے کوشش کرے جو بھی آپ کے ارد گرد جو حفاظ ہے ان کو کوئی کسی کو بھی ہر چیز کا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ مدرسے سے تو فارغ ہو جاتے ہیں لیکن بغیر سیکھے سمجھے بغیر ٹریننگ کے مدرسہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے مدرسے کے بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے آپ سرکاری اسکول کو دیکھ لیں کہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ کرائی جاتی ہے 2 مہینہ 4 مہینہ جو ہے ہمیشہ ٹریننگ کچھ نہ کچھ ان کو دی جاتی ہے لیکن ہمارے مدرسوں کے حوالے سے بہت ہی مطلب کوتاہی برتی جاتی ہے جی قاری صاحب جی ماشاء اللہ نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ آواز ہماری کٹ جا رہی ہے جی قرآن میں بہت زیادہ پرابلم ہے جی تو آپ نے سنا کہ آن لائن بہتر ہے بہت ہی بڑھیا پڑھائی ہوتی ہے اور جو نہیں پڑھ سکتے گھر پہ علماء کے پاس پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوشش کرے کہ آن لائن ضرور کریں اور فیس آئیے ان سے اگر یہ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ جانیں گے کہ آن لائن میں داخلے کے کیا سسٹم ہے اور کیا فیس ہے جب تک درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین قرآن پاک
अल्लाह तबारक व ताला की अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, कुरान पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। और आप हजरात देखते होंगे कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना भी रमज़ानुल मुबारक का है, लेकिन अफसोस कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मस्जिदों में तरावीह नहीं हो रही। तो अर्ज ये कर रहे थे, जब तरावीह होती है तो लोग हुफाज कराम को प्रेशर डालते हैं कि हाफिज साहब जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत वक्त हो जाता है। हम लोगों से अर्ज करेंगे, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप हुफाज कराम पर प्रेशर न डालें कि जल्दी जल्दी पढ़ें। उन्हें खूब पता है कि उनको कैसे पढ़ना है। उन्होंने मदरसों में पढ़ा, सीखा, समझा, और उनको सब तरीके मालूम है कि उन्हें कैसे पढ़ना है। आप बिल्कुल दुनियावी काम में सलाह दे, मशवरा दे, लेकिन तरावी पढ़ाने के हवाले से आप हुफाज कराम को प्रेशर न डालें कि आप बहुत ताखिर से पढ़ाते हैं या धीरे धीरे पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाया कीजिए। इससे क्या होता है मेरे इस्लामी भाइयों, कि जब हुफाज जल्दी जल्दी कुरान पढ़ते हैं तो मद्दात छूटते हैं, हुरूफ में गलती आती है, लफ्जी गलती होती है, और क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं चल पाता, जिसके कारण कोई सवाब नहीं मिलता बजाय गुनाह के। लेकिन रमज़ान मुबारक में तरावी कितनी अहम इबादत है, और हम जल्दी जल्दी जो है पढ़कर अपनी इबादतों को ज़ाय कर देते हैं। इसलिए आपसे अर्ज है कि हुफाज कराम को जो है प्रेशर न डालें, बल्कि उन्हें जैसा उनको पता है किस तरह पढ़ना है उनको उस तरह पढ़ने दें। और तजवीद से ज़रूर सीखें। आला हज़रत फरमाते हैं कि बगैर तजवीद के नमाज नहीं होती। इतनी तजवीद सीखना, इतना सीखना कि हर हर्फ एक दूसरे से सही और मुमताज हो जाए। अगर इसके बगैर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाजें नहीं होगी। किताबों के अंदर आया कि अगर कोई सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी जोय की जगह कोई जा पढ़ दे या कोई और लफ्ज पढ़ दे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि उस जगह पे जिनको जा अदा नहीं होता हो तो सुबहान रब्बियल करीम कहें, अंदाजा करें। इसलिए मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तजवीद से कुरान सीखें और सिखाएं। और जो हुफाज हमारी बातों को सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि मुदर्रिस कोर्स ज़रूर कर लें। और अगर आप मुदर्रिस कोर्स नहीं कर सकते हैं तो एक बार दौर भी होता है, ऑनलाइन दौर भी सुना जाता है, आप ऑनलाइन दौर भी सुना लें ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह पढ़ते हैं। इंसान को दूसरों की गलतियां नजर तो आती है, लेकिन आप अपने दामन का दाग नजर नहीं आता। इसलिए जब हम किसी को सुनाएंगे तो हमें अपने गलतियों का एहसास होगा, हमारी गलतियां सामने आएगी, तो हम अच्छे कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। पर ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सुनते हैं फ़ज़ाइल। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस बात पे एक बात मुझे याद आई कि जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में इंसानों को भी जकड़ दिया गया है, कैद कर दिया गया है, ताकि घर में रह कर इबादत कर सके, रोजे रख सके, नवाफिल पढ़ सके, कुरान की खूब खूब तिलावत कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मुश्किल घड़ी में भी
लॉकडाउन